So the topic of discussion is moments. And before discussing about moments, first of all, let us look upon effect of a force in producing rotation in a body. Force ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, देयर मे बी मोशन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। नंबर 1 द मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, नंबर 2 द मोशन ऑफ रोटेशन और ए कंबीनेशन ऑफ बोथ। की मीनिंग है इस चीज का? सपोज अगर कोई फोर्स अपने को एक्ट कर रही हैगी आ किसी दे ऊपर, सपोज दिस इज एनी, यू कैन से दिस इज ए पेन, ओके। सो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फोर्स एक्ट कर रही है, मैं इस फोर्स लगाई इस पेन ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। मतलब कहने का पहला अपने को ए ओरिजिन सीगा, हुण ओरिजिन जिहड़ा है चेंज कर दिता, ए इत्थे आ गया। हुण पेन पहला ओरिजिन ए सीगा, ओरिजिन शिफ्ट करता इस पेन का, तो इसनूं बोलते हैं मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। कि सारा कुछ जिहड़ियां एक्सिस सीगियां साडे कोल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो अपने कोल पुराना सिस्टम है उहदे पैरेलल ही रखनियां ने, बट ओरिजिन जिहड़ा हैगा वो चेंज कर दिता। दिस इज कॉल्ड द मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। या फिर तुसीं ये कीता कि पेन उरे ही पिया हैगा अपने कोल, दिस इज द पेन, ये उरे ही पिया। इस पेन ਨੂੰ इस पॉइंट तो फिक्स करके इस पेन ਨੂੰ फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ पॉइंट तो अगर ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ओरिजिन ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ओरिजिन ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ मतलब कि पेन ਦੇ ਵਿੱਚ रोटेशन आ रही हैगी, एक पॉइंट फिक्स है, ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ रोटेशन और एक कंबीनेशन ऑफ बोथ। फिर की होगा, फिर जे फोर्स भी अप्लाई हो रही है या वो अपने ओरिजिन तो खिसक के किसी होर ओरिजिन ते चला जाऊगा या फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ रोटेशन भी हो जाऊगी, दोवें चीज़ां भी हो सकती। सो दीज आर द सम इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स producing rotation in a body. So if the motion is of translation, then all the particles of the body move along parallel to the directions with the same speed. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪੈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਯੂਅਰ ਪੈਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਪੈਰਲਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਸਪੀਡ। एंड इफ द वन पॉइंट ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड, जिवें मैं सेकंड एग्जांपल दी कि पेन नूं तुसीं इस पॉइंट पे फिक्स कर लिया, फिर ये रोटेट ही कर सकता, या इधर नूं रोटेट करेगा एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जे एक पॉइंट ਉਹਦਾ फिक्स कर लोगे फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोशन सिर्फ रोटेशन ਦੀ हो सकती है। इफ वन पॉइंट ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड, the only possible motion for the body is that of rotation about that point। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। And if 2 points of the body are fixed, it can only rotate about the line joining the 2 points। फिर जे तुसी इस बॉडी दे दोवें पॉइंट्स फिक्स करते, 2 पॉइंट्स ਇਹਦੇ फिक्स कर ले, फिर ये जस्ट रोटेट कर सकता है, ये इस लाइन दे अलोंग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ रोटेट कर सकता है, ऊपर नीचे ਨੂੰ टर्न आउट कर सकता है। It should be noted that if 3 non-collinear points of a body are fixed, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬॉडी ਦੇ 3 ਕੋਈ non-collinear points ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, the body is fixed and so it cannot move। फिर ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, then it cannot move। A particle is capable of only translatory motion। so particle ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ translatory motion ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ origin change ਵਾਲਾ। so measure of the turning tendency, so this is called the moment, the measure of the turning tendency, ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, उसकी मेजरमेंट असी करनी। लेट द पॉइंट O ऑफ द बॉडी बी फिक्स्ड, एक पॉइंट असी फिक्स रखा। लेट P बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, उस बॉडी के ऊपर जी असी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट इट बी कैपिटल P। इट इज ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ फोर्स P पासिस थ्रू O then the body does not move। की हैगा जेड़े पॉइंट नूं तुसी फिक्स किता, इस पॉइंट नूं तुसी फिक्स किता और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ही फोर्स तुसी अप्लाई करन लग पए, तो फिर की होगा, देयर विल बी नो रिजल्ट, कोई बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬॉडी ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਬॉडी ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਬॉडी ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, देयर विल बी नो इफेक्ट। so it is a common experience that if force P passes through O then the body does not move। however if P does not pass through O, हाँ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ कि जे इस P ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਯੈਸ देयर कैन बी मोशन, फिर इस दे विच कुछ ना कुछ मोशन प्रोड्यूस हो सकता।
If P does not pass through, then it has a tendency to turn the body about the point. फिर एक पॉइंट क्योंकि फिक्स है तो बॉडी इस पॉइंट के अलोंग जी है फिर मूव करेगी, जिस तरह मर्जी मूव कर ले, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज जिस तरह मर्जी वो मूव कर ले. So from here we get the concept of turning effect or moment of a force about the point. तो यही हैगा measuring of the turning effect, or you can say the moment of the force. So this tendency to turn the body about O depends upon magnitude of the force as well as on the perpendicular distance of the point. ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨਿੰਗ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ. ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ the perpendicular distance of the point from the line of action. और दूसरी चीज जेडे पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ perpendicular distance from the line of the action of the force. ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ this is the perpendicular, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ. ਫੋਰਸ P ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲਾ perpendicular distance ਹੋਏਗਾ. ਜੇ ਫੋਰਸ P ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ perpendicular distance ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਉਂਗੇ ਉਨਾ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਘਟੂਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ. The turning effect is increased if either the force is increased or perpendicular distance is increased. So यही गल है कि जिन्नी दूर ये पॉइंट ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਜਿੰਨਾ perpendicular distance ਵਧਾਉਂਗੇ ਉਨਾ turning effect ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ, और जिन्ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट होगा अपना टर्निंग इफेक्ट थोड़ा घट आएगा. सो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स भी जो छोटी वड्डी करोगे, जो फोर्स घट लै रहे हो तो टर्निंग इफेक्ट भी घट है, फोर्स वध लै रहे हो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा है. यही सेम चीज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए. सो मोमेंट जिहड़ा हैगा वो दोवें चीज़ां ते डिपेंड करता है. मोमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एज वेल एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. सो नाउ the moment of a force about a point, how to calculate it? The moment of a force about a point is the measure of its tendency to rotate the body about that point. तो उसकी tendency दी measurement है जिन्नी उस body दे विच rotation पैदा कर सकती है, and is equivalent to the, और is the formula की है, equivalent to the product of the force and the perpendicular distance of its line of action from the point, and it will be equal to force into the perpendicular distance. This was written capital P into small p. Capital P is the magnitude of the force and small p is the distance of its line of action from the point to P is the perpendicular distance. So this is the formula for the moment, force into perpendicular distance. If P is equal to 0, capital P is 0, force the magnitude 0 ले लो, या small p 0 means perpendicular distance 0 ले लो, then the moment of P about O is equal to 0. then moment v की हो जाएगी फिर 0 हो जाएगी. Thus moment of a force about a point is 0 if either the force is 0 or it passes through that point. ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ moment 0? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜੇ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੀ 0 ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ p equal to 0. p equal to 0 ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਹੋ ਗਿਆ. then its perpendicular distance will be 0. but point ਜਿਹਦੇ about moment ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ force ਕਿਸੇ ਹੋਰ point ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ yes we can find the perpendicular distance. ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, this will be the perpendicular distance. so perpendicular distance 0 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ point ਦੇ about moment ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ force ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ perpendicular draw ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, perpendicular 0 distance 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 0 ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ. ਸਪੋਜ਼ we have this point as a fixed point of the body, right? This is the fixed point and we are applying the force in this direction. This is the direction. So this is the perpendicular distance small s and this is capital P, the force. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਗੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੈਪੀਟਲ P into small s. This will be the result. So now ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, that is the sign of moment. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. We know that a body is capable of rotation in two opposite directions, that is clockwise and anti-clockwise. Force apply ਕੀਤੀ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ then we take the moment as a positive. So in order to distinguish them proper signs must be attached. So je clockwise या anti clockwise rotation है उन्हें distinguish करने वास्ते सानू symbols दी help लेनी पड़ेगी, plus minus दी help लेनी पड़ेगी. So either direction may be taken as positive, but it is convention to take the moment as positive if the body rotates in the anti-clock sense. जे body anti-clock sense ਦੇ ਵਿੱਚ rotate करेगी, then ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਬਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ when we have to take the positive symbol and when we have to take the negative symbol. if we assume that if we observe that ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਚ। ਜੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ the force of 20 newtons acts in the xy plane making an angle of 45 degree with negative direction of x-axis as shown in the figure. You can see the figure in the question. Force ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ 20 ਨਿਊਟਨਸ ਔਰ xy ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ xy ਪਲੇਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਹੋਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ x ਐਕਸਿਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆ ਐਂਗਲ ਉਹਨੇ 45 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। Determine the moment of this force and extra thing that is diagram to provide there, that is the distance 5 meter. OA distance ਸਾਨੂੰ 5 meter provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ determine the moment of this force about the origin. Origin ਦੇ about calculate ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ origin ਆਪਣਾ fixed ਹੈ, origin fixed ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ point ਦੇ about moment calculate ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ point fixed ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ origin ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਬਸ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 20 ਇਨਟੂ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ OM। ਸੋ OM ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਐਂਗਲ 45 ਹੈ, ਇਹ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ। Now you can see OAM is a right angle triangle. OAM is a right angle triangle. So OM upon OA will be sine theta, that is sine 45. Sine 45 is 1 by root 2. So OM is 5 by root 2. So OM अपना 5 by root 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। So now the moment of force about O, ਹੁਣ ਇਸ force ਦੀ moment ਜਿਹੜੀ ਹੈ about O ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। Now you can see ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਉਰੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ -20 ਇਨਟੂ OM। ਸੋ OM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 5 by root 2, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 50 root 2 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਜਿਹੜਾ MKS ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। Distances will be in meters. If we have a mass, then it will be in kgs, or if we have a time, then it will be in seconds. So MKS system ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। Now the second question, the directed segment joining the origin to the point A22 completely represents a force. Origin ਨੂੰ A22 point ਨਾਲ ਅਸੀਂ join ਕੀਤਾ, you can see the diagram. ਇਹ ਆਪਣਾ origin ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 22 point ਨਾਲ join ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ segment ਹੈ OA, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ force ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ segment ਦਾ ਜੋ magnitude ਹੈਗਾ ਉਹੀ force ਦਾ magnitude ਹੈ, completely represents a force. Now what he says, find a point on the x-axis about which the moment of the force is 10 units. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ point find ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ force ਦੀ moment 10 units ਆਵੇ, x-axis ਦੇ ਉੱਪਰ find ਕਰਨਾ point। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ force ਸੀਗੀ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ point x-axis ਦੇ ਉੱਪਰ find ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ point consider ਕਰਨਾ ਸੀ, positive side ਵੀ consider ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, negative side ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਰੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ -x,0 ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ -x,0 ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਵਿਚ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ 10 ਯੂਨਿਟਸ। ਮੋਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੋਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ O ਆਪਣਾ origin ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ 0 0 x = y, ਔਰ A ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ 2 2 x = y। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x = y, ਔਰ ਜਿਹੜੀ x = y ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਣੇਗੀ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 45 ਡਿਗਰੀ। So now let us see firstly what is the length of OA. OA ਦੀ length ਆ ਜਾਏਗੀ 2 - 0 square plus 2 - 0 square under root by using distance formula 2√2. Since the force is completely represented by 2A, so magnitude of the force will be 2√2. And the angle of this force is 45 degree with the x-axis. As the moment of force about the point P is positive, so P must be on the left of the origin. Now because ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ we have the option you can also take it here or take it here. ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਏਗਾ, P ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਪਲੱਸ ਦਾ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਾਡਾ ਡਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਵਨ। So P must be on the left of the origin. Let P be -x,0. So from P draw PL perpendicular to A. फिर ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ perpendicular draw ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ moment ਨੂੰ ਜੇ calculate ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, so we would need the perpendicular distance PL. So it will be calculated from the triangle POL, where perpendicular by hypotenuse is sin 45. Perpendicular ਦੀ length find ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ hypotenuse distance ਦਾ x ਹੀ ਹੈਗਾ, coordinate -x है, but distance will be positive x, so PL will be x/√2. And now moment of the force about P is equal to 10 a given है, so force सीगी 2√2 into perpendicular distance, this will be equal to 10, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਅਸੀਂ find ਕਰ ਲਿਆ 5 ਆਇਆ, so P point आ गया -5,0। in this way we have find the point.
So now the next question is forces of magnitude 5, 12 and 13 newtons act respectively along the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. Three forces we are given and these three forces are acting on the sides of the triangle and 5 newtons ਦੀ ਜਿਹੜੀ force ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ BC side ਦੇ along ਹੈ, 12 newtons ਦੀ CA ਦੇ along और 30 newtons ਦੀ AB ਦੇ along. And also we are given the angles of the triangle. Angle B is 90, angle C is pi by 360. Find the moment of each of the force about the opposite vertex. Let us see what he's saying. This is the triangle. On B, he said you have to take angle 90 degree. That's why I have taken B here, 90 degree. This is C, this is A. Angle C is given to be 60, pi by 3. Then obviously angle A will be 30, that is pi by 6. BC ਦੇ along ਜਿਹੜੀ force ਲੈਣੀ ਸੀ that is 5 newtons. CA ਦੇ along ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 12 newtons. Arrows ਵੀ observe ਕਰੋ, CA ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ direction ਚ, AB ਹੈ 13 newtons. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ moments calculate ਕਰਨੀ ਹੈ. Find the moment of each of the forces about the opposite vertex. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 newton ਦਾ moment calculate ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ opposite ਜਿਹੜੀ vertex ਹੈ ਉਹਦੇ about calculate ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ A ਦੇ about calculate ਕਰਨਾ ਹੈ. So that means A ਆਪਣਾ fixed point ਮੰਨ ਕੇ और 5 न्यूटन्स ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਨ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਟੂ ਬੀ 90 ਡਿਗਰੀ. ਸੋ A ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 13 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ C ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, C ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਕੇ. ਸੋ C ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 13 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 12 ਨਿਊਟਨਸ, ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, B ਦੇ ਅਬਾਊਟ, B ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਕੇ. ਸੋ B ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ BL ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾਨ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ. ਸੋ ਨਾਓ ਮੋਮੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੋਮੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਦੋ ਚ ਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ. ਸੋ ਬਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਦ ਐਂਗਲਸ. ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਚਾਹੇ ਐਂਗਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ BC ਅਪਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ π/6 ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾਅ. CA ਅਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ π/2 ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ. AB ਅਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ π/3 ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ. ਸੋ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹਾਫ ਆਫ CA, BC ਇਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ CA, ਔਰ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ √3/2 CA. ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਥਰਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰਮ BL ਡਰਾ, ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਲੈਂਥਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ, AB ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਔਰ BC ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ. ਥਰਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਾਡਾ BL ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, BL ਅਪਨ BC, BL is the perpendicular, BC is the hypotenuse, and it is equal to, then angle will be π/3. So this will be equal to sin π/3. perpendicular by hypotenuse. BL is equal to √3/2 BC, और BC ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਹਾਫ CA, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ. So you will get √3/4 CA. So in terms of hypotenuse ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ. Now moment of 5 about A ਦੇ about ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ A ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ √3/2 CA. So 5 into √3/2 CA, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ moment of 5 about A ਆ ਗਿਆ. ਔਰ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੋਡੀ. ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ. So that's why we are taking the positive symbol. Similarly, moment of force 12 newtons, 12 newtons वाली ਜਿਹੜੀ force ਹੈ ਉਹਦਾ moment B ਦੇ about calculate ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤਾਂ perpendicular ਆਪਣਾ BL ਸੀਗਾ, so 12 into BL ਦੀ length ਕਿੰਨੀ ਸੀ √3/4 CA, ਉਹ substitute ਕਰ ਦਿੱਤੀ. So ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 √3 AC units. Now
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ b ਦੇ ਅਬਾਊਟ b ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥਰਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 13 ਨਿਊਟਨਸ, ਇਹਨੂੰ c ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵਾਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 13 into bc, bc ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀਗੀ ਹਾਫ ca, ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 13/2 ca ਯੂਨਿਟਸ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ।